So welcome back again. So next point is that variation in G with the latitude and rotation of the Earth. Okay. So welcome back again. Hi. त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन इन जी विथ लॅटिट्यूड. लॅटिट्यूड म्हणजे मराठीमध्ये त्याला आपण अक्षांश म्हणतो, रेखांश म्हणतो. सो इट इज अँगल मेड विथ द इक्वेटोरियल और पोलर लाइन. So at pole or equator. So equator starting 0 to at poles it becomes 90 degree. Okay. So variation in G. What is the change in acceleration to gravity value due to its rotation of latitude. Okay. So akshansha and rekhansha. So consider an Earth which is rotating from west to east such that its angular velocity omega. एक अर्थ आहे, आपण असं कन्सिडर केलं की जी वेस्ट कडून ईस्ट कडे काय होतं ते रिव्हॉल्व होतं, किंवा ईस्ट टू वेस्ट म्हटलं तरी काय अडचण नाही, आणि दोघांची रोटेशनची डिरेक्शन फिक्सच आहे. सो एक्सक्यूज मी ओके, थँक्यू. So consider Earth which is rotated about its polar axis. Okay, this is the North Pole and South Pole. So such that it makes this OE is an equatorial line. So P be a point at which we have to find out its acceleration due to gravity. Okay, so therefore here O dash P is equal to small r with the radius each and every point on the earth surface which is moving in a circular path with the earth. प्रत्येक कण हा काय होणार आहे, अर्थ बरोबर सर्क्युलर मोशन मध्येच फिरत राहणार आहे. सच दॅट समजा हा जर पॉइंट पी आपण कन्सिडर केला तर पॉइंट पी सुद्धा त्या अर्थ बरोबरच काय होणार आहे, सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरत राहणार आहे. So here O dash P be its radius, small r be its radius. So therefore O dash P is equal to r. So it makes an angle. So equatorial line OP, that is capital R, be radius of the earth. Okay. So it makes an angle theta, that is angle EOP is equal to theta. So which is the same that angle OP O dash is also theta. So ARB acceleration, AR म्हणजे काय आहे, which is radial acceleration. Radial acceleration म्हणजे the acceleration which is acting along the radius and direct towards the center. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा radial आणि inward outward हा फरक आहे. So therefore O dash P be its radius, it makes an angle theta with its center. So we know that acceleration A is equal to r omega square. आपल्याला acceleration माहिती आहे, acceleration म्हणजे generally acceleration होतो, linear acceleration. A is equal to r omega square. And we also know that acceleration जसं आपण म्हटलं की r omega square. So therefore आपल्याला जी व्हॅल्यू माहिती आहे ते लिहितो मी. A is equal to r omega square. Okay. So here this r, that is O dash P. So here we have to apply cos theta. So we obtain the values of OP. OP ची value किती आहे बघा, which is a capital R. So therefore here the triangle OP O dash applying cos theta. So therefore cos theta is equal to adjacent sides upon its hypotenuse, लगतची बाजू भागिले कर्ण. So adjacent side O dash P किंवा P O dash upon कर्ण काय आहे त्याचा OP. So तुम्हाला दिसते का सगळ्यांना? हॅलो, एक मिनिट झूम करू आपण.
सो बघा कॉस थिटा इज इक्वल काय येणार आहे पी ओ डॅश ची व्हॅल्यू काय आहे बघा स्मॉल आर अपॉन ओपी ओपी म्हणजे रेडियल एक्सलेरेशन एआर आहे पण ऍक्च्युअली ती काय आहे विच इज द रेडियस ऑफ द सो कॅपिटल आर येणार सो देयरफॉर cos theta is equal to small r upon capital R. So R is equal to R cos theta. So small r is equal to R इथं मल्टिप्लाय मध्ये होणार ना. So small r is equal to R cos theta. काय म्हटलं आपण? Here latitude which is means it is angle made with its center. Okay. So here we have to find out the variation of G with latitude. आपण याच्या आधी काय बघितलं रे अल्टिट्यूड बघितलं होतं अल्टिट्यूड मध्ये काय झालं फॉर्म्युला GH इज इक्वल टू G इंटू 1 मायनस ट्वाइस एच अपॉन आर म्हणजे ॲज हाईट गो ऑन इन्क्रीजिंग एक्सलेरेटिव्ह ग्रॅव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग त्यानंतर आपण काय बघितलं रे डेप्थला बघितलं व्हेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ काय फॉर्म्युला मिळाला GD इज इक्वल टू G इंटू 1 मायनस D अपॉन आर ओके जसं डेप्थ पण वाढेल acceleration due to gravityची व्हॅल्यू कमी होत जाईल म्हणजे विच इज मॅक्झिमम ऑन द सरफेस मग आता तर आपण लॅटिट्यूडला आलो म्हणजे प्रत्येक सरफेस वरती बघणार आहे आता पृथ्वी आहे पृथ्वीचं असं उभी एक रेष मारली आडवी एक रेष मारली पृथ्वीमध्ये उभी रेष मारली म्हणजे वरचा भाग नॉर्थ पोल खालचा भाग साऊथ पोल आणि आडवी रेषेला आपण विषुववृत्त इक्विटोरियल लाईन म्हणतो त्या ठिकाणी आपल्याला फक्त काय करायचं आहे त्याचा ऍक्सेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी चेकआउट करायचं आहे ओके आई बात समझ में सो अपन एक अर्थ कंसिडर केली विच इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट्स पोलर एक्सिस सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वी कंसिडर पॉइंट P ओके विच इज एट अ डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम O सो whenever the earth आता लक्षात ठेवा पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते रे आपण जरी एकमेकांना स्थिर दिसत असलो तर आपली सगळ्यांची व्हेलॉसिटी युनिफॉर्म आहे आपण इथून जर हजारो किलोमीटर पृथ्वीपासून वर गेलो आणि वरून खाली डोळं फाडून जर बघितलं तर तुम्हाला दिसेल सगळं कसं फिरायला लागले पृथ्वी बरोबर एसटी मध्ये असणाऱ्या जवळचा प्रवास आपल्याला असं फिरताना दिसतो का आणि आपण मात्र तिथंच राहिले असं होतं का नाही पण एसटीच्या बाहेरचं कसं दिसतं मूव्ह व्हायला लागलं दिसतं त्याचा तर बाहेरच स्थिर आहे तुम्ही गतिमान आहे पृथ्वीवर आपण आहे आपण गतिमान आहे मी चेंडूवर एखादा स्पॉट दिला तर तो चेंडूवर स्पॉट पण राहणार आहे चेंडू जसा फिरणार आहे त्याच्यावर तो स्पॉट पण फिरणार आहे का स्पॉट एका बाजूला फिरणार आणि चेंडू एका बाजूला फिरणार शक्य आहे काय या शरीरावरती मी जर एखादा रेष मारली असं मूव्ह केलं ही रेष तशीच आहे ना याच्याबरोबर फिरतेच आहे तसंच आपण आहे इथं आहे So each and every particle on the Earth's surface also rotating with the Earth. So P सुद्धा काय होईल फिरणार आहे in a circular path. Okay. So O dash P is equal to काय घेतलं मी O dash P is a small r radius of that point P which is moving in a circular path. Again मी हा OP म्हटलं OP आणि OE radius of the Earth आहे 6.4 गुणिले 10⁻6 मीटर म्हणजे 6400 किलोमीटर त्यानंतर मी काय म्हटलं इट मेक्स एन अँगल थीटा आणि थीटा म्हणजे इथं लॅटिट्यूड आहे लक्षात ठेवा सो थीटा इज इक्वल टू ओपी बरोबर थीटा आहे ओपी ओ डॅश बरोबर पण काय आला थीटा यार मीन्स ऍक्सेलरेशन सो वी नो दॅट ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वेअर आपल्याला माहित आहे acceleration A is काय असतं फॉर्म्युला r ओमेगा स्क्वेअर सो इन ट्रायंगल OP O dash OP O dash मध्ये cos theta अप्लाय केला ना सो cos theta is equal to adjacent side of hypotenuse which is काय r upon capital R so small r is equal to r cos theta मला म्हटलं मी इक्वेशन बरोबर excuse me okay sorry so याला मी म्हटलं इक्वेशन नंबर सेकंड सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट काय आपलं A is equal to r ओमेगा स्क्वेअर आणि इक्वेशन सेकंड काय आलं स्मॉल r is equal to r cos theta so put it in equation number first so we can write acceleration A is equal to स्मॉल r ची व्हॅल्यू काय आहे बघा r cos theta into ओमेगा स्क्वेअर
मग हे मी कसं लिहू शकतोय? सो ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थीटा. ओमेगा स्क्वेअर फक्त आधी लिहिला. सो इक्वेशन काय झालं सांगा ॲक्सिलरेशनचं? आर ओमेगा. सगळ्यांना दिसते का रे? हां, कळते का बघा? मला व्हॉट्सअप करा काय येतं अडचण असेल तर. सो ॲक्सिलरेशनची व्हॅल्यू काय लिहि रे? ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थीटा. त्याला मी म्हणतो इक्वेशन नंबर 3. त्याला काय म्हटलं? इक्वेशन नंबर. ओके. सो आता आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये त्या बाजूला लिहू. ओके ओके ठीक आहे. एकच मिनिट. ओके. सो आत्ता व्हॅल्यू आपण ॲक्सिलरेशनची काढली. काय भेटली आपल्याला? आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थीटा. ओके. सो ही ॲक्सिलरेशनची व्हॅल्यू आलेली आहे. जनरली द इफेक्ट जो काय आहे तो इफेक्ट म्हणजे काय? विथ व्हेरिएशन ऑफ जी विथ लॅटिट्यूड. तर विच इज नथिंग बट जी डॅश इज इक्वल टू जी मायनस ए. जी डॅश इट इज द व्हेरिएशन or change in acceleration due to gravity. So g dash is equal to g minus g dash. Sorry, g dash is equal to formula आपला g minus a. a म्हणजे काय आहे? acceleration. So g dash is equal to g minus r over square cos square theta. This is the variation of g with latitude. तेच आपल्या इथे पुढे बघायचं. बघा. आपली इथपर्यंत आलेलं आहे. ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थीटा. सो नेक्स्ट आपल्याला त्याचे काय काढायचे आहेत बघा? कॉम्पोनंट्स. काय काढायचे आहेत? कॉम्पोनंट्स काढायचे आहेत. सो कॉम्पोनंट ऑफ दिस सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन अलॉंग कशाबरोबर? पी ओ. आता पी ओमध्ये जर एक मिनिट तुम्हाला डायग्राम दिसते बघा. पी ओ दिसतो तुम्हाला, बरोबर आहे का? त्याचे असणारे कॉम्पोनंट बघायचे. सो कॉम्पोनंट ऑफ दिस सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन अलॉंग पी ओ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तर तो कॉम्पोनंट काय असतो? ए आर इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला त्याचा? ए कॉस थिटा. ओके. ए आर इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला? ए कॉस थिटा. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज आपण पुट अप केला तर काय येईल बघा? तर एची किंमत आत्ता आपण काढली आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थिटा इंटू कॉस थिटा. सो इक्वेशन काय होईल? आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. सो इफेक्टिव्ह फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन ऑन यम ॲट पॉईंट पी कॅन बी रिटन ॲज. तर ते आपण काय करू शकतो? फाइंड आउट करू शकतो. सो इफेक्टिव्ह ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ड्यू टू लॅटिट्यूड. So which can be written as, हे आपण कसं लिहू शकतो बघा? सो रेडियल कॉम्पोनंट are written as रेडियल कॉम्पोनंट आपण कसं लिहू शकतो बघा? So radial component which can be written as या पद्धतीनं. काय आहे radial component? AR is equal to A cos theta. AR is equal to A cos theta. So AR is equal to what is value of A? H value काय असेल? R omega square cos theta into cos theta. So AR is equal to R omega square cos square theta. Okay. So radial component which are written as क्या है radial component? AR is equal to radial component AR is equal to A cos theta. So AR is equal to what is value of A? H value आता आपण काय फाइंड आउट केली? R omega square cos theta. So R omega square cos theta पहिला आपला असलेला इक्वेशन मधला आणि हा कॉस थिटा. सो काय होईल झालं? आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. ओके. हे आपले इक्वेशन आहे.
So its effective acceleration due to gravity is given by. So the effective acceleration. So the effective acceleration is given by g dash is equal to g minus r omega square cos square theta. So effective acceleration काय करू शकतो आपण g dash is equal to g minus r omega square cos square theta हे आपण डायरेक्ट त्याच्यामध्ये लिहू शकतो कारण g dash is equal to g minus ओके mg dash is equal to mg minus mr omega square ते m लिहायची गरज पण नाही ॲक्च्युली. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हेच कशाचं एक्सप्रेशन बघा नेक्स्ट आपलं किती येईल हे इक्वेशन नंबर 4. ओके सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हेच एक्सप्रेशन आपलं कशाचं असणार आहे acceleration due to gravity. So g dash is equal to g minus r omega square cos square theta equation number 4. Okay. हे रॅडियल कॉम्पोनंट कसा असतो अलाउंग असतो. ओके त्याच्यामध्ये जर परपेंडिक्युलर ड्रॉन केले तर आपल्याला तो AR sin थीटा आणि AR cos थीटा. AR sin थीटा आपल्याला काय मिळतो हॉरिझॉन्टल मिळतो आणि अलाउंग रेडियस AR cos थीटा मिळतो. ओके सो त्याच्यानुसार AR is equal to A cos थीटा. सो AR is equal to H value r omega square cos theta into cos theta cos square theta. So effective acceleration काय करतो फक्त याच्यातून सबट्रॅक्ट. So g dash is equal to g minus r omega square cos square theta. So as the value of theta increases, cos theta decreases. So therefore g dash will increase as we move from away from equator towards the any pole. म्हणजे जसं आपण इक्वेटर कडून पोलकडे जाईल तसं त्याची असणारी व्हॅल्यू काय होत जाणार आहे या ठिकाणी वाढत जाणार आहे. ओके काय अडचण आहे का बाळांनो इथपर्यंत. आता याच्यामध्ये दोन स्पेशल केसेस आहेत. काय आहे इक्वेटरला थीटा काय होतो 0 होतो. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू काय राहणार रे 1. ओके सो ॲट इक्वेटर बघा स्पेशल केसेस ॲट इक्वेटर थीटा काय होणार आहे 0. इक्वेटरला थीटा 0 असणार ना डायग्रामचं लाईन माहिती आहे. ओके तुमच्याकडे डायग्राम बघा ती इक्वेटर म्हणजे हा त्याच्यावरच OP आणि OE एकच असतील तर काय होणार थीटा इज इक्वल टू 0 होणार. सो देअरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल काय होणार आहे 1 होणार. सो कॉस थीटा इज इक्वल कॉस 0 ची व्हॅल्यू पुट अप केली. सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1. सो देअरफॉर g डॅश इज इक्वल टू g मायनस r ओमेगा स्क्वेअर cos square theta ची व्हॅल्यू काय येणार आहे 1 येणार. सो ॲट इक्वेटर g dash is equal to व्हॅल्यू काय होणार बघा g minus r omega square. So the effective acceleration due to gravity is minimum at equator. Okay. So reduction here is g minus g dash is equal to r omega square. तर r ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे 6.4 into 10 raised to 6 किती असते. r ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे किती असते कॅच व्हॅल्यू तर 6.4 into 10 to 6 मीटर असते. ओमेगा म्हणजे अँग्युलर काय आहे वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो ओमेगा इज काय आहे 2π/t. सो आपण ती व्हॅल्यू सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो. सगळ्यांना दिसते का बघा ही व्हॅल्यू आपल्याला g minus r omega square. सो दिस इज द इफेक्टिव्ह acceleration due to gravity and which is minimum at equator. सो acceleration to gravity मिनिमम आहे कुठं इक्वेटरला. ओके आणि त्याचं रिड्युस्ड फॅक्टर किती आहे रिडक्शन फॅक्टर g minus g dash r omega square. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपण इथे फाइंड आउट करू शकतो. आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t. ओमेगाची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 2π/t. सो देअरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू काय होणार सांगा ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी ची किंमत किती आहे सांगा 24 into 60 into 60. सो ओमेगा इज इक्वल टू आता इथं जर पायची व्हॅल्यू जर आपण पुट अप केली आणि सॉल्व्ह जर केलं तर आपला आन्सर येतो बघा ओमेगाची जी किंमत त्यांनी आपल्याला दिली 7.275 into 10 raised to बघा -5 सेकंड इनवर्स. म्हणजेच एवढं का आहे त्याच्यामध्ये असणारा अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे. इथे अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती आहे
सो अँगुलर वेलोसिटी किती आहे बघा ओमेगा 0 7.275 इंटू 10⁻⁵ सेकंड. ओके. सो नेक्स्ट आहे आपलं सो जी मायनस जी डॅश आपण इथं फाइंड आउट करू शकतो. काय फाइंड आउट करू शकतो आपण जी मायनस जी डॅश. ओके. सो देअरफॉर जी मायनस जी डॅश इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. सो जी मायनस जी डॅश इज इक्वल टू आता बघा जी मायनस जी डॅश इज इक्वल टू आर ची किंमत किती आहे 6.4 इंटू 10⁶. ओके. ओमेगाची किंमत किती आहे 7.275 इंटू 10⁻⁵ त्याचा स्क्वेअर होणार. सो ते सॉल्व केलं तर आन्सर किती बघा 0.03386 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ जी मायनस जी डॅश. त्यानंतर आपलं आहे केस सेकंड. त्यानंतर आपल्याला पुढे बघायचं आहे केस सेकंड. मी परत इकडे येतो म्हणजे आपल्याला केस सेकंड इकडं बघता येते. सो केस सेकंड मध्ये बघा ॲट पोल्स थिटा इज काय आहे बघा 90 डिग्री. सो कॉस थिटा काय होईल सांगा कॉस थिटा काय होईल 0. सो जी डॅश इज इक्वल टू जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थिटा. सो जी डॅश इज इक्वल टू जी हे 0 होणार. सो देयर इज नो रिडक्शन इन ॲक्सेलरेशन. ॲट पोल्स थिटाची किंमत 90 डिग्री. सो जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थिटा होणार. सो जी मायनस जी डॅश इज इक्वल टू जी हिची किंमत काय होणार आहे त्या ठिकाणी. सो जी डॅश इज इक्वल टू जी राहणार. सो व्हॅल्यू काय आली जी डॅश इज इक्वल टू जी. मीनाक्षी. सो देअरफॉर याच्यामध्ये असणार त्याचा जो रिझल्ट आहे तो काय होणार. सो देयर इज नो रिडक्शन इन ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट पोल्स. त्यामुळं ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी काय आहे त्या ठिकाणी त्याचं कसलंही रिडक्शन होणार नाही. So there is no reduction in acceleration due to gravity at poles. Okay. So acceleration due to gravity मध्ये रिडक्शन होणार नाही कुठे पोलच्या ठिकाणी. So due to rotation of the earth as the poles are lying on the axis of rotation and do not revolve. Okay. So rotation जे काय अर्थचं होतं किंवा पोल्सच्या ठिकाणी. So variation of G with latitudes at sea level ठीक आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये तुम्ही पुस्तकामध्ये बघा चार्ट तुम्हाला दिलेला आहे. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला इथं आहे इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ. ओके. सो क्वाईट ऑफन वी अज्युम द अर्थ टू बी अ स्पियर. जनरली जर आपण बघितलं तर अर्थ आपण काय म्हटलं ॲज अ स्पियर म्हटलं. सो इट इज ॲक्च्युली अन इलिप्सॉइड. ॲक्च्युली ती कशी आहे इलिप्सॉइड आहे लंबवर्तुळाकार बल्ज्ड ॲट इक्वेटर. मीन्स इक्विटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ बघा 6378 किलोमीटर आहे. इज ग्रेटर दॅन पोलर रेडियस. पोलर रेडियस आहे 6356. So on the equator there is a combined effect of greater radius and rotation is reducing the force of gravity. Okay. So equator ला बघा 9.78 आहे आणि पोलला 9.83 आहे. Okay. So weight of an object is the force with which earth attracts that object. So weight चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे W is equal to mg. Okay. So g changes with altitude, depth and latitude. So weight of an object is minimum at equator. Similarly the weight of an object reduces with increasing height above the earth surface. Okay. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट आपला इथं आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल एनर्जी.
नेक्स्ट पॉईंट काय दिला बघा, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल एनर्जी. सो लक्षात घ्या, कॉन्फिगरेशन करस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल्स. कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय म्हणतो आपण, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टिकल्स on the object. So more specifically, potential energy is the work done against conservative force, achieving a certain positioning or configuration of a given system. So which always depends upon the relative positions of the particles in that system. So this is a universal principle that states, काय आहे the universal principle? Every system always configures itself. Every system always configures itself. काय म्हणतो, एव्हरी सिस्टीम, प्रत्येक सिस्टीम स्वतःला काय करते, ऑलवेज कॉन्फिगर्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हॅव मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी. इन ऑर्डर टू हॅव minimum potential energy. In order to have minimum, every system, प्रत्येक सिस्टीम काय करते, ऑलवेज कॉन्फिगर्स इटसेल्फ, स्वतःला कॉन्फिगर्स करते. हे युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल. एव्हरी सिस्टीम ऑलवेज कॉन्फिगर्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हॅव मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी, और एव्हरी सिस्टीम ट्रायज टू minimize its potential energy, or every system tries to minimize. now प्रत्येक सिस्टम काय करते, tries to minimize its potential energy. So every system always configures itself. काय करते, order to have minimize its potential energy, or every system tries to minimize its potential energy. आता स्प्रिंग तुम्हाला एक्झाम्पल माहिती आहे. ओके, स्प्रिंग सुद्धा स्वतःला काय करते असते, मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी कंटेन असते. तर सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे, when object is lying on the earth, the system of that object and earth has minimum potential energy. Okay, so work done against a conservative force acting on an object is equal to increase in its potential energy of the system. So potential energy चा फॉर्म्युला काय आहे, F bar dot dx bar. So potential energy D is equal to F bar dot dx bar. म्हणजे काय म्हणतो आपण, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज अ पोटेन्शियल एनर्जी. नेक्स्ट आता आपल्याला पुढे बघायचं आहे, याच्यामधला जो नेक्स्ट पुढचा जो पॉईंट आहे तो आपला कोणता आहे बघा, एक्सप्रेशन फॉर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. कोणता पॉईंट आपला नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. तर तो जो पॉईंट आहे तो आपण काय करणार आहोत, नेक्स्ट लेक्चरला तो पॉईंट आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, कोणता पॉईंट आहे, एक्सप्रेशन फॉर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. सो या पॉईंटमध्ये आपण काय काय बघितलेलं, पहिल्यांदा याच्यामध्ये आपण काय बघितलं बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा व्हेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टिट्यूड. सो व्हेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टिट्यूड मध्ये काय म्हटलं, व्हेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टिट्यूड त्याच्यामध्ये ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू आपण घेतली, जी काय होती, जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वेअर. त्यानंतर आपण जर ऑब्जेक्ट ॲट हाईट असेल तर जी एचचं एक्सप्रेशन घेतलं, जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर, आणि दोघांचा आपण रेशो घेतला. सो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, त्याचं ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो ते एक्सपान्शन सॉल्व्ह केलं तर व्हॅल्यू आपल्याला काय भेटली, काय होती त्याची व्हॅल्यू. सो जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 मायनस ट्वाइस एच अपॉन आर. हे इक्वेशन काय दाखवतं, ॲज अ हाईट और अल्टिट्यूड गोज ऑन इन्क्रीजिंग, acceleration due to gravity decreasing. ओके, त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये पुढे बघितलं होतं व्हेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ. ओके, त्याच्यामध्ये ॲक्सिलेरेशन ग्रॅव्हिटी ऑन द सरफेस जी अपॉन आर स्क्वेअर हे आपल्याला माहिती आहे.
सो आपण पॉईंट पी घेतला की डेप्थ डीला घेतला की त्याच्यामध्ये असणारा जी डी हे ॲक्सिलरेटिव्ह ग्रॅव्हिटी त्याची रेडियस आर मायनस डी होते. सो जी डी इज इक्वल टू काय होणार जी एम अपॉन आर मायनस टी ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्या ठिकाणचं मास पुटअप केलं, त्याचं इक्वेशन लिहिलं, दोघांचं रेशिओ घेतला. सो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू वन मायनस डी अपॉन आर हे आपलं रिक्वायर्ड आन्सर आहे. याच्यामध्ये सुद्धा जसं आपली डेप्थ वाढत जाईल तसं ॲक्सिलरेटिव्ह ग्रॅव्हिटी काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते. त्यानंतर थर्ड आपण पॉईंट बघितला व्हेरिएशन ऑफ जी विथ लॅटिट्यूड. ओके, सो लॅटिट्यूडमध्ये आपण काय घेतलं, त्याच्यामध्ये रॅडियल ॲक्सिलरेशन घेतलं, ए इज आर ओमेगा स्क्वेअर घेतलं, रॅडियल ॲक्सिलरेशन ए आर इज ए कॉस थीटा घेतलं. सो जी डॅश इफेक्टिव्ह ग्रॅव्हिटेशन जी डॅश इज इक्वल टू थीटा म्हणजेच त्याच्यामधलं लॅटिट्यूड आहे. सो जी डॅश इज इक्वल टू जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा. हे आपल्याला त्याचं एक्सप्रेशन मिळालं. त्याचा अर्थ इक्वेटरमध्ये त्याचं असणारं ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू कशी आहे, मिनिमम आहे. अँड ॲट पोल्स त्याची व्हॅल्यू जास्तीत जास्त आहेत, हायेस्ट आहेत. सो व्हेनेवर वी मूव्ह फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द व्हॅल्यू ऑफ ॲक्सिलरेटिव्ह ग्रॅव्हिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि पोलकडून इक्वेटर करा तर काय होणार आहे, त्याची व्हॅल्यू डिक्रीज होणार आहे. ओके, यानंतर आता आपण जनरली जो पाहतोय तो काय आहे आपला पॉईंट, तर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल जे आपण अजून ऑलरेडी बघायचं आहे, आणि पोटेन्शियल एनर्जी. तर याच्यामध्ये काय एव्हरी सिस्टीम ट्रायज टू मिनिमाइज इट्स पोटेन्शियल एनर्जी और एव्हरी सिस्टीम ऑलवेज कॉन्फिगर्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हॅव मिनिमाइज पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ एव्हरी सिस्टीम ट्रायज टू मिनिमाइज इट्स पोटेन्शियल एनर्जी. सो वी नो दॅट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. ओके, सो नेक्स्ट पण आपण उद्याच्या लेक्चरला पाहणार आहोत.